જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર, કલ્યાણીબેન, પંકજભાઈ. જય જીનેન્દ્ર, પ્રદીપભાઈ. તમે પહોંચી ગયા. હા, મારે વાંચવામાં જરા ભૂલ થઈ ગઈ હતી. મારા મગજમાં 8 વાગ્યાનો જ ટાઈમ હતો. નોર્મલી 8 હોય છે, પણ આ લોકો 2 છે ને દિવસના, એટલે એક જ કલાકનો હશે કદાચ. અચ્છા, સવારે પણ એક હતું જે ઝૂમમાં નહોતું. એ નથી બ્રોડકાસ્ટ કરવાના ને ઝૂમ ઉપર. સવારે નથી કરવાનું. પ્રદીપભાઈ, જય પ્રભુ. જય પ્રભુ પંકજભાઈ. જય પ્રભુ. સવારનું ખાલી એ ઝૂમમાં નથી કે યુટ્યુબમાં પણ નથી. ઓકે, યુટ્યુબમાં ખરું? ના,
નહીં. મારા ખ્યાલથી નહીં. એ આજે નતું આવ્યું એટલે કોણ જાણે સાંજનું જ એકલું છે. ઓનલી ઇવનિંગ ઓનલી, કરેક્ટ? યસ. ઓકે. છોડી અનિલભાઈ તો જતા રહે. જય શિનેન્દ્ર. પ્રદીપભાઈ. હા બોલો બેન. જય જિનેન્દ્ર. નીરુ. નીરુબેન જય જિનેન્દ્ર. જય શિનેન્દ્ર. હોસ્ટ કોણ છે? કોઈ હોસ્ટ નથી હજી સુધી. કોઈ દવા લઈ લો. ઘરે રાખીએ ને તો આ બધું આપણને આવડે નહીં પેલી રીતે કરવા. પેલા હોસ્ટ પેલું કરવું પડે ને તો એમને તો પેલું કરી આપતો હશે. હા, એ વાત બરાબર. એટલું મનમાં ધારે તો કામ પતાઈ ગયું. કેરીનો રસ કાઢવાનો, શાકનું તેલ વાળું કરી મૂકી દેવાનું. એ કરી કાઢવા તે બધી વસ્તુઓ બનાવવા માટે. જય જિનેન્દ્ર. આ આજે એટલાન્ટા નું છે ને, જીએસજી નું છે ને? હાજી આજે એટલાન્ટાથી છે. કારણ કે ઘણા બધા છે ને બહારના છે એટલે મને જરાક કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું. એના બધાને કેમ છે જીતુભાઈ? જય જિનેન્દ્ર. એમને પેલું કયું લાગતું નથી એટલે તેને છે. હું એવું માનું કે પાછળ થઈ જશે. If the U.S. is saying in Israel, don't military retaliate right now, what would you say? Absolutely great achievement for Israel, it's a great achievement for the U.S.-Israel alliance, a great achievement for the region, but defense is not fair. And you can football, basketball, you have to win the game just on defense. You have to win on offense as well. How to do offense in a smart way and in a controlled way that, again, as I said earlier, that does not lead to a wider competition in the region and enable us to retain these alliances, not just with the United States, but Europe and, of course, with our allies. So in response to what Israel, you're saying, you're saying that it's most important that it send a message to Iran that one of them got through. We can't do that.
જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ જીતુભાઈ. हाँ जी प्रणाम. સુખ સત્તામાં છો આપ? हाँ जी एकदम एकदम. આજના પ્રથમ દિવસ અરિહંત પદ ની આંબેલની આપણી ઓળીની આરાધના શરૂ થઈ. સૌ તપસ્વીઓ સુખ સત્તામાં છે? हाँ जी દેવગુરુ પ્રસાદ. દેવગુરુ દેવગુરુ પ્રસાદ. પ્રસાદ. તો આજે આપણે આ આંબેલની ઓળીની સાંજની પ્રવચનમાળા રોજ સાંજે પણ રાખવાના છીએ. એ દરરોજ ઝૂમ પર છે. તો આખા સંઘને અને જીતુભાઈને આપણા સંઘ વતી આ પ્રવચનમાળા માટે આમંત્રણ આપું છું કે આપણને શ્રુતગ્રામનું શ્રવણ કરાવે. અને મિનલબેનને ઇન્વાઇટ કરું છું કે જીતુભાઈનો આપણને પરિચય કરાવે. મિનલબેન. થેન્ક યુ નિલેશભાઈ. જય જિનેન્દ્ર અને પ્રણામ. અને બધા તપસ્વીઓ સુખ સાતામાં હશો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, thank you Jitubai for accepting our invitation for Ambel Ni Odi. We feel so honored, grateful and fortunate that from your busy schedule you took out time for our society. Jitubai is not unknown to any of us. He has visited Atlanta a few times in the past. He has been coming to US and various countries since 1992. He started his academic journey under the able mentorship of the eminent Pandit Sri Bechardas Doshi. He has done BA from Gujarat University, earned 3 gold medals, MA from BHU Varanasi, earned 2 gold medals. He has done his PhD from BHU Varanasi, earning 3 gold medals. He has been director academic LD Institute of Indology since 2019. Throughout his career of more than 2 decades, he has earned many hats that have earned him recognition and respect. He played a major role in coordinating Dalai Lama's visit to Holy Shrine of Palitana. He also organized a visit by former President of India, late Dr. Abul Kalam, to inaugurate an e-library of 2200 printed manuscripts at LD Institute. He has been honored as a Jain Padma Shri by Jin Kanti Sagar Trust. His list of achievement is so large and so impressive, it's impossible to sum up all in short time. So without much delay, I would request Jitubai to start his disclosure on Naupadji. We all are eagerly waiting for your knowledge. Thank you, Jitubai. Thank you very much. આજને આપણા પ્રવચનનો સ્વાધ્યાયનો પ્રારંભ મંગલાચરણથી કરીશું. સર્વપ્રથમ મંગલાચરણ. નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો વચ્છાયાણં નમો લોય સવ્વસાહૂણં એસો પંચનમોકારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પઢમં હવૈ મંગલમ. નમો દુર્વાર રાગાદિ વૈરિવાર નિવારિણે અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાય તાયિને
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्धयोर्भद्रम् श्रीविरचिननेत्रयो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। આજથી આંબિલની શાશ્વતી ઓળીનો પ્રારંભ થયો છે. જૈન ધર્મ આપણા માટે આત્મ ઉત્થાન કેવી રીતે થઈ શકે તેનો ઉત્તમ માર્ગ દર્શાવે છે. જે માર્ગની આરાધના કરીને પૂર્વમાં અનંત આત્માઓ અનેક આત્માઓ સંસાર સાગરને પાર પામી ગયા છે, સિદ્ધ ગતિને પામ્યા છે. એ આરાધના આપણને પૂર્વના પુણ્યના યોગે પ્રાપ્ત થઈ છે. આપણે સૌ સૌભાગ્યશાળી છીએ. આજે એટલાન્ટા જૈન સેન્ટર દ્વારા આ વ્યાખ્યાન શ્રેણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રતિદિન સવારે અને સાંજે વ્યાખ્યાન, પ્રવચન, સ્વાધ્યાય નું આયોજન કર્યું છે. તે માટે આપણને સૌને આવો એક અવસર આપ્યો છે. તે માટે એટલાન્ટા જૈન સેન્ટરના આપણે સૌ ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. આજે પ્રથમ દિવસ છે. અરિહંત પદની આરાધનાનો દિવસ છે. અરિહંત પદ એ પહેલા ક્રમે મૂકેલું પદ છે. નવપદની આરાધના કરવાથી આપણને શાશ્વત એવું શિવપદ પ્રાપ્ત થાય છે. જૈન દર્શનની અંદર કેટલાક એવા વિષયો છે જે જૈન કુળમાં જન્મ પામ્યા છે તેવા તમામે તમામ જીવોએ એનું જ્ઞાન મેળવવું આવશ્યક છે. એક પંચ પરમેષ્ઠીનું જ્ઞાન થવું જરૂરી છે. આપણને જન્મતાની સાથે જ આપણા ઉપકારી એવા માતા પિતા આપણને નમસ્કાર મહામંત્રનું શ્રવણ કરાવે છે. આપણે પરમ સૌભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે આ પૃથ્વી પર જન્મ પામ્યો ત્યારે આપણને આ પંચ પરમેષ્ઠીના નામોનું સ્મરણ કરાવરાવ્યું. આ પહેલો આપણો આ સંસારમાં શ્રવણનો યોગ હતો. ત્યારબાદ જૈન કુળમાં જન્મ પામનારે નવપદ જાણવા જોઈએ કે આ નવપદ શું છે, નવપદની આરાધના કેવી રીતે કરવી જોઈએ. એનો પરિચય થઈ જાય તો આપણો બેડો પાર થાય. નવ તત્વ જાણવા જોઈએ. જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ
આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ, આ નવતત્વનો બોધ થાય તે પણ એટલું જ આવશ્યક છે. આવી રીતે આપણે પંચપરમેષ્ઠી, નવપદ, નવ તત્વ એની આરાધના કરતા કરતા મોક્ષ પદને પામી શકીએ. આજે પ્રથમ દિવસ છે. પ્રથમ દિવસની આરાધના અરિહંત પદની આરાધનાથી શરૂ થાય છે. અરિહંત પદ માટે કહ્યું છે કે ધન ધન શ્રી અરિહંતને જેણે ઓળખાવ્યો લોક સલૂણા, તે પ્રભુની પૂજા વિનારે જન્મ ગુમાવ્યો લોક સલૂણા. કવિ અહીંયા આ પંક્તિની અંદર કહે છે કે હું ધન્ય છું કે મને અરિહંત પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયા. અરિહંત પરમાત્માનો આપણા ઉપર પરમ ઉપકાર છે કે જેમણે આપણને આ લોકના સ્વરૂપનો બોધ કરાવ્યો. આ લોક એટલે આ જગત કેવું છે, જગતની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, એનો આપણને પરિચય કરાવ્યો. જ્યારે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીને ગૌતમ સ્વામી મળે છે, પહેલી મુલાકાત થાય છે, ત્યારે જે સંવાદ થયો છે તે સંવાદ અદ્ભુત છે. ગૌતમ સ્વામીએ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ભંતે કિમ તત્તમ, હે પરમાત્મા તત્વ શું છે? તત્વની જિજ્ઞાસાથી પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે આ જગતનું તત્વ શું છે? અને પરમાત્માએ જવાબ આપતા કહ્યું કે ઉપનેયી વા. એ જવાબથી સંતોષ નથી થયો એટલે બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભંતે કિમ તત્તમ, હે પરમાત્મા તત્વ શું છે? પરમાત્મા કહે છે કે વિગમે વા. હજુ પણ ગૌતમ સ્વામીને સંતોષ નથી થયો એટલે ત્રીજી વાર પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભંતે કિમ તત્તમ. ત્યારે કહે છે કે ધુવે વા. આ ત્રણ શબ્દોની અંદર એમણે જગતના સ્વરૂપનો બોધ કરાવી દીધો. ઉપનેયી વા, વિગમેયી વા, ધુવેયી વા. જગતના તમામે તમામ પદાર્થો, તત્વો ઉત્પન્ન થાય છે, વિનાશ પામે છે અને ધ્રુવ રહે છે. આ ત્રિપદી જેણે જાણી છે તે તરી ગયા છે. તરવાનું મહાન નિમિત્ત છે કે આ જગતની અંદર જે જે તત્વો છે એ બધા જ તત્વો ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્રવ્ય યુક્ત છે. આપણે આ 9 દિવસ દરમિયાન એ તત્વનું ચિંતન કરીશું કે ઉપનેયી વા, વિગમેયી વા, ધુવેયી વા એ શા માટે આટલું બધું મહત્વની ત્રિપદી છે. લોકનું સ્વરૂપ એમણે આપણને દર્શાવ્યું, લોકનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું, જગતનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. અને જો એનું આપણે સાચા અર્થમાં ચિંતન કરીએ તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય. અને આ જગતના સ્વરૂપને ન સમજીએ તો કહે છે કે તે પ્રભુની પૂજા વિનારે જન્મ ગુમાવ્યો લોક સલૂણ. એ પરમાત્માની, જેમણે આપણને લોકનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, એ પરમાત્માની પૂજા કરવામાં ન આવે તો આપણે આ જન્મ ગુમાવી દઈએ છીએ. જગતના સ્વરૂપને સમજવું અત્યંત આવશ્યક છે. વાચકવર્ય ઉમા સ્વાતિજી તત્વાર્થ સૂત્રની અંદર કહે છે કે શા માટે જગતનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. જગતનું સ્વરૂપ સમજાવવાની વાત કરતા કહે છે કે જગત કાય સ્વભાવો સંવેગ વૈરાગ્યાર્થમ. આપણને જો જગતના સ્વરૂપનો બોધ થાય અને આપણા પોતાના શરીરના સ્વભાવનો બોધ થાય
બે બાબતો બહુ જ અગત્યની અહીં જણાવે છે કે જગતના સ્વરૂપને સમજવું જોઈએ અને આપણા પોતાના કાયાના સ્વભાવને સમજવું જોઈએ, એનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ. આ બે વસ્તુ થાય તો સંવેગ ઉત્પન્ન થયા વગર રહે નહીં અને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયા વગર રહે નહીં. અને સંવેગ અને વૈરાગ્ય જેના જીવનમાં પ્રગટે છે તે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. પરમાત્માનો આ મહાન ઉપકાર છે કે આપણને એમણે આ એક મોટામાં મોટો બોધ કરાવ્યો છે અને એના માટે અરિહંત પરમાત્માના વિશેષણોની આપણે થોડી ઘણી ચર્ચા કરીશું. આગમ ગ્રંથોની અંદર પરમાત્માને મહાગોપ કયા છે. શાસ્ત્રીય શબ્દ છે, એનો અર્થ સમજીશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. ગોપ, ગોપાલ. ગોપાલ એટલે ગાયોની, પશુઓની રક્ષા કરનાર. એટલે સંસારની અંદર જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે એ તમામ પ્રાણીઓની રક્ષા કરનાર અરિહંત પરમાત્મા છે. અરિહંત પરમાત્માએ મોક્ષ માર્ગની સમજણ આપીને આપણા સૌની રક્ષા કરી છે. એટલે પરમાત્માનું એક વિશેષણ આગમ ગ્રંથોની અંદર જે આપવામાં આવ્યું છે તે છે મહાગોપ. મહારક્ષક છે, જગતના તમામે તમામ જીવોની રક્ષા કરનાર છે. બીજો શબ્દ પરમાત્માના વિશેષણ રૂપે પ્રયોજ્યો છે તે શબ્દ છે મહામાહણ. પરમાત્મા મહાબ્રાહ્મણ છે, બહુ મોટા બ્રાહ્મણ છે. પ્રાકૃતમાં બ્રાહ્મણ શબ્દ એનો પ્રાકૃત રૂપાંતરણ થાય છે માહણ. એનું વિશ્લેષણ કરતા શાસ્ત્રકારો કહે છે કે માહણ તે છે કે જે કોઈ પણ જીવોની હત્યા નથી કરતો. મા એટલે નહીં, હણ એટલે હત્યા. જે કોઈ પણ જીવોની હત્યા કરતો નથી તે મહાન છે. તીર્થંકર પરમાત્મા, અરિહંત પરમાત્મા આ જગતના બધા જ જીવોના કલ્યાણના ઈચ્છુક છે, કલ્યાણ કરવાની ભાવના છે. એટલે કોઈ પણ જીવની હિંસામાં તેમને જરાય રસ નથી. એટલે બીજું વિશેષણ આપ્યું છે મહાન. ત્રીજું વિશેષણ છે મહાનિર્યામક. નિર્યામક એટલે તારનાર. અહીં કોણ તારનાર અને શેનાથી તરવાનું છે તે વાત વિચારણીય છે. આ સંસારની અંદર સંસારને સાગરની ઉપમા આપેલી છે. સાગર વિશાળ છે, અપાર છે, સામેનો છેડો દેખાતો નથી. સાગરની મુસાફરી કરનારને સાગરના અનેક પ્રકારના વંટોળો, વાવાઝોડાઓ, ઊંચા ઊંચા મોજાઓથી પોતાનું રક્ષણ કરવાનું હોય છે અને એને પાર પામવું એક બહુ મોટી સિદ્ધિ ગણાય. આવા આ સંસાર રૂપી સમુદ્રની અંદર જીવો અટવાયા છે. સંસાર સમુદ્રમાં અટવાયેલા જીવોને સામે કિનારે પહોંચાડવાનું કાર્ય અરિહંત પરમાત્મા કરે છે. એટલે અરિહંત પરમાત્માને મહાનિર્યામક કહ્યા છે. મેઘકુમાર પરમાત્માની દેશના સાંભળીને વૈરાગી બને છે. સંસારની અસારતાનો બોધ થાય છે. દેશના સાંભળીને પરમાત્મા પાસે આવીને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ, હું આપને સમર્પિત થવા માંગુ છું, મને દીક્ષા આપો. પરમાત્મા કહે છે, શ્રમણ ભગવાન મહાવીર કહે છે કે અમારો નિયમ છે કે માતા પિતાની આજ્ઞા
પ્રાપ્ત થાય પછી જ કોઈને દીક્ષા આપવી, તમે માતા પિતાની આજ્ઞા લઈને આવો. મેઘકુમાર કહે છે કે મારે માતા પિતા પાસે જઈશ તો અનેક પ્રશ્નોના જવાબ આપવા પડશે. પરમાત્મા કહે છે કે અમારો નિયમ છે. પણ જતા જતા પરમાત્મા મેઘકુમારને કહે છે કે પડિબંધમ મા કુણા, હે મેઘકુમાર તું વિલંબ ન કરતો. તને જે ભાવો ઉત્પન્ન થયા છે, તને જે અંદરથી શુભ ભાવો ઉત્પન્ન થયા છે, એને તું વિલંબ કરીશ તો તારા શુભ ભાવો ધીરે ધીરે મંદ પડતા જશે. એટલે સારા ભાવો ઉત્પન્ન થવા કઠિન છે અને ઉત્પન્ન થયેલા સારા ભાવોને ટકાવી રાખવા ઘણા બધા કઠિન છે. એટલા માટે આ વાત કરી શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે કે પડિબંધમ મા કુણા, હે મેઘકુમાર તું પ્રતિબંધ એટલે વિલંબ ન કરતો, તું જા તારા માતા પિતાને સમજાવ, એમની આજ્ઞા લઈને આવ અને ઝડપથી પાછો આવજે. મેઘકુમાર જાય છે, માતા પિતાને સમજાવે છે, આજ્ઞા લઈને આવે છે, પરમાત્મા પાસે દીક્ષિત થાય છે અને પહેલી જ રાતે એના વૈરાગ્યની અંદર જે એક જબરજસ્ત વાવાઝોડું આવી જાય છે. દીક્ષા લીધી છે, આજે એમનો પહેલો દિવસ છે. આ રાજકુમાર છે જેણે મહેલની અંદર પોતાના જીવનને વિતાવ્યું છે, જ્યાં એ પાણી માગે અને દૂધ મળે એવી એની સાહેબી છે. પથારી એની કમળની પાંદડીઓ જેવી કોમળ છે, એવી શૈયા ઉપર, એવી પથારી ઉપર આજ સુધી એને શયન કર્યું છે, ઊંઘ્યા છે. અને આજે પહેલો દિવસ એને ઊનના સંથારિયા ઉપર સુવાનું હોય છે. આજના દીક્ષિત છે એટલે એમનો ક્રમ છેલ્લે બારણા પાસે આવ્યો છે. અનેક સાધુ ભગવંતો ઉપાશ્રયમાં એની પહેલા સુતા છે. આ મેઘકુમારનો ક્રમ છેલ્લો બારણા પાસે આવ્યો છે. રાતના સાધુઓ બાથરૂમ જવા માટે, પેશાબ માટે, જેને શાસ્ત્રીય ભાષામાં માતૃ કહે છે, માતૃ કરવા માટે ઊભા થાય અને એને પરઠવવા જાય. પાછા ફરે એટલે પગમાં ધૂળની રજકણો આવી હોય, એ ધૂળની રજકણો ઉડીને મેઘકુમારના સંથારામાં પડે છે, એની પથારીમાં પડે છે. અને આખી રાત આવું ચાલ્યું છે. એ પેલી રજકણો છે એ મેઘકુમારને કાંટાની જેમ ખૂંચે છે. આજ સુધી એના જીવનની અંદર ક્યારેય આવો અનુભવ થયો નથી. આજે એને અત્યંત પીડા થાય છે કે જો મારે આવું જ સંયમ જીવન જીવવાનું હશે તો કેવી રીતે જીવી શકીશ. આજનો પહેલો જ દિવસ મારા માટે અત્યંત કપરો બની ગયો છે. મારાથી સંયમ પાળી શકાશે નહીં. મેઘકુમાર સવાર પડવાની રાહ જુએ છે. નિર્ણય કરી ચૂક્યો છે કે પરમાત્મા પાસે જઈ આ રજોહરણ પાછું આપી દઈશ અને કહીશ કે મારાથી આ સંયમ પાળી શકાય એવું નથી. આંબિલની હોળી શરૂ થઈ છે. તપશ્ચર્યા કરવા માટે અનેક ભવ્યાત્માઓએ સંકલ્પ કર્યો છે, પણ આ સંકલ્પની સામે અનેક પ્રલોભનો પણ આવવાના છે. 9 દિવસની આરાધનામાં આપણને આપણા પરિવારજનો પણ કહેશે કે ભાઈ એક આંબિલ કર્યું એટલે બહુ થઈ ગયું, 2 આંબિલ કર્યા એટલે બહુ થઈ ગયું, 5 આંબિલ થઈ ગયા હવે પારણું કરી લો. આવા અનેક પ્રશ્નો આપણને લલચાવશે પારણું કરવા માટે, આપણને આ તપમાંથી બહાર નીકળી જવા માટે. પણ જો આપણે દ્રઢ સંકલ્પ કરીશું તો આ 9 પદની આરાધના બહુ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકીશું. મેઘકુમાર નિશ્ચય કરીને પરમાત્મા પાસે જાય છે. વંદન કરીને ચરણમાં રજોહરણ મૂકે છે. પરમાત્માને કહે છે કે બસ હું જાઉં છું.
પરમાત્મા તો કેવલી હતા, સર્વજ્ઞ હતા, એમને ખબર છે કે શું બન્યું છે. એને કહે છે કે ભાઈ તારા પૂર્વ ભાવને યાદ કર. બહુ જ પ્રેમથી બોલાયેલા આ શબ્દો એના હૃદયની અંદર ઊંડા ઉતરે છે અને એમાં એ ધ્યાન મગ્ન બની જાય છે અને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે. એને એનો પૂર્વ ભાવ જ સ્મૃતિમાં આવી ગયો. એને ખ્યાલ આવી ગયો કે મારો પૂર્વ ભાવ શું હતો. એક સસલાના બચ્ચાને બચાવવા માટે 2.5 દિવસ હાથીએ પગ ઊંચો રાખ્યો હતો. પરમ કરુણા હતી કે મારા જીવથી બીજા કોઈ જીવની હત્યા ન થઈ જાય. મૈત્રી ભાવ હતો. પરસ્પરોપગ્રહો જીવનું સ્વભાવ છે કે એક જીવ બીજા જીવ ઉપર ઉપકાર કરે છે. પશુ યોનિની અંદર એટલે તિર્યંચના ભાવની અંદર એને પોતાના પૂર્વ ભાવને જોતા એ ખ્યાલ આવ્યો કે હું હાથીના ભાવમાં હતો અને મેં એક જીવની રક્ષા કરી હતી. 2.5 દિવસ સુધી પગ ઊંચા રાખીને ઉભો રહ્યો હતો અને આ એક જ રાતમાં હું કંટાળી ગયો, હારી ગયો, એ બરાબર નથી. જાતિ સ્મરણનું જ્ઞાન થવું, પરમાત્માના ચરણોમાં ફરી ઝૂકી જાય છે, ફરી વંદન કરે છે અને કહે છે કે ક્ષમા કરો, મને જ્ઞાન નહોતું, અજ્ઞાની હતો. મારા પૂર્વ ભાવની મને સ્મૃતિ નહોતી અને સ્મૃતિ નહોતી એટલે દેહનું ભાન હતું. દેહને પોષી રહ્યો હતો. હવે મને આત્મબોધ થયો છે. એટલા માટે હું ક્ષમા માંગુ છું. અને પરમાત્માના ચરણોમાં એ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે આજ પછી શરીરની હું ચિંતા નહીં કરું. એકમાત્ર આંખની, એક ચક્ષુરેન્દ્રિયની જ હું ખેવના કરીશ, ધ્યાન રાખીશ. કેમ કે સંયમ પાલનની અંદર, સંયમની રક્ષા કરવાની અંદર આંખનું બહુ જ મહત્વ છે. વિહાર કરવો હોય, ઉઠવું હોય, બેસવું હોય, ક્યાંય જવું હોય, જીવોની રક્ષા કરવા માટે આંખોની જરૂર હોય છે. અને મેઘકુમાર કહે છે કે આંખોની રક્ષા સિવાયનું બીજું કોઈ જ હું શરીર સંબંધી કાર્ય કરીશ નહીં અને અમારું સમગ્ર જીવન સેવામાં વિતાવીશ, વેયાવચ્ચમાં વિતાવીશ. આમ એક જીવને સંયમ માર્ગમાંથી પડતો એને સંયમ છોડવાની વાત મનમાં લઈને આવ્યો હતો, સંકલ્પ લઈને આવ્યો હતો અને એને તારી દીધો, એને ડૂબતો બચાવી દીધો. સંસારની અંદર ડૂબવાની સ્થિતિ પર હતો એ જીવને એમણે સન્માર્ગ બતાવી અને પાર ઉતાર્યો. એટલા માટે પરમાત્માને મહાનિર્યામક એટલે તારનારા કયા છે. અને ચોથું વિશેષણ જે બહુ જ મહત્વનું વિશેષણ પરમાત્મા માટે, અરિહંત પરમાત્મા માટે વપરાયું છે તે છે મહાસાર્થવાહ. પહેલાના જમાનાની અંદર એક નગરથી બીજે નગર જવું હોય ત્યારે બહુ મોટા વેપારીઓ કાફલો લઈને નીકળતા. એટલે રસ્તામાં આવતા જંગલોમાં બધાને રક્ષણ મળી જતું. એને સાર્થવાહ કહેવામાં આવતું. એ સાર્થવાહ એક નગરમાંથી બીજા નગરમાં લઈ જવામાં અનેક જીવોના માટે આશ્રય સ્થાન બનતું હતું. પરમાત્મા પણ આ સંસાર રૂપી નગરમાંથી નીકાળીને મોક્ષ રૂપી નગર સુધી પહોંચાડવામાં બહુ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. એટલા માટે આપણને પરમાત્માનો જે ઉપકાર છે એનું વંદન કરતી વખતે આપણે એમને મહાસાર્થવાહ કહીએ છીએ. આ પરમાત્મા 18 દોષોથી રહિત છે. 18 દોષો આપણે જાણવા જેવા છે. આપણી અંદર 18 દોષો ભરેલા છે. 18 દોષોથી ભરેલા એવા આપણા આત્માને સંસાર સમુદ્રમાંથી તરવા માટે
આપણને અરિહંત પરમાત્મા મળ્યા છે જે 18 દોષોથી રહિત છે. એમાંના કેટલાક દોષોની જ વાત કરીશું. પરમાત્મામાં મિથ્યાત્વ નથી, આપણામાં મિથ્યાત્વ કૂટી કૂટીને ભરેલું છે. આપણે સાચાને ખોટું, ખોટાને સાચું માનીએ છીએ અને એ મિથ્યાત્વના કારણે જ આ સંસારની અંદર પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છીએ. મિથ્યાત્વ પડ્યું છે એટલે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત નથી થતું, સમ્યક્ત્વ એટલે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત નથી થતું, અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત ન થાય તો આપણો આધ્યાત્મિક વિકાસનો દરવાજો ખુલતો નથી. વીર વિજયજી મહારાજ સાહેબે સમ્યક દર્શનની મહત્તાને દર્શાવતા કહ્યું છે કે સમકિત પામે જીવ જો ભવગણતીએ ગણાય. કોઈ પણ જીવ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરે પછી જ એના ભવોની ગણતરી થાય. ત્યાં સુધીના ભવો તો એટલે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પૂર્વના ભવો તો એકડા વગરના મીંડા જેવા છે. એકડા વગરનું મીંડું એનું કોઈ જ મૂલ્ય નથી, તેવી જ રીતે આપણા ભવોનું પણ કોઈ જ મૂલ્ય નથી. અરિહંત પરમાત્માને ભજવાથી આપણું મિથ્યાત્વ દૂર થાય છે. અનેક બાબતો આપણે આ 9 દિવસ દરમિયાન જોઈશું કે કોનું કોનું મિથ્યાત્વ પરમાત્માની ભક્તિ કરતા કરતા દૂર થયું, કોણે કોણે પોતાના આત્માના મિથ્યાત્વને દૂર કર્યું. પરમાત્મા તો આ 18 દોષોથી રહિત છે અને એટલા માટે પૂજનીય છે, એટલા માટે વંદનીય છે. અને આવા પરમાત્મા આપણને મળ્યા છે. એમની ભક્તિ કરવાથી પુણ્યનો બંધ થાય છે. પુણ્યનો બંધ શા માટે આવશ્યક છે? કે જેમ જેમ આપણને પુણ્ય કરવાનો ભાવ જન્મે તેમ તેમ આપણે પાપને છોડતા જઈએ છીએ, દોષોને છોડતા જઈએ છીએ, વિકારો છૂટતા જાય છે. આપણે પુણ્ય કરીએ, ગુણનું આચરણ કરીએ તેમ તેમ આપણી અંદરથી આ વિકારો દૂર થાય છે. સમ્યક દર્શન પામવાનો માર્ગ ખુલી જાય છે અને પરમાત્માની ભક્તિ કરવાથી સમ્યક દર્શનને સ્થિર કરવાનો અવસર મળે છે. સમ્યક દર્શનને સ્થિર કરવું એટલે એકવાર આપણને સમ્યક દર્શન મળ્યા પછી એને ટકાવી રાખવું એ પણ એટલું જ મહત્વનું છે. અને એ પરમાત્માની ભક્તિથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આ 9 દિવસ આપણા માટે અત્યંત મહત્વના છે. આ દિવસોની અંદર આપણે આરાધના કરવાની છે, આત્મિક આરાધના કરવાની છે. આરાધનાના 2 પ્રકારો છે, એક દ્રવ્ય આરાધના, બીજી ભાવ આરાધના. દ્રવ્ય આરાધના એટલે ઉત્તમ દ્રવ્યોથી પરમાત્માની ભક્તિ કરવી. આપણે જ્યારે પરમાત્માની પૂજા કરવા જઈએ છીએ ત્યારે ઉત્તમ દ્રવ્યો લઈને જઈએ છીએ. ચાંદીની કે સોનાની થાળી હોય, કેસર આપણી પાસે હોય, ચંદનથી આપણે કેસર ઉતારીને પરમાત્માની નવાંગે પૂજા કરીએ. સુંદર મનોહર સુગંધિત એવા પુષ્પોથી પરમાત્માની ભક્તિ કરીએ. ઉત્તમ દ્રવ્યો ચડાવીએ પરમાત્મા, એમની સમક્ષ સુગંધિત ધૂપથી પરમાત્માની ભક્તિ કરીએ. આ બધાની પાછળ એક ભાવ રહેલો છે કે ઉત્તમ દ્રવ્યોની પૂજા કરતા કરતા મારા મનના ભાવો પણ ઉત્તમ બને. હું ઉત્તમ બનતો જઉં, હું આગળ વધતો જઉં, મારું જીવન આ ધૂપ સળી જેવું બને. સ્વયં બળી રહ્યું છે પણ વાતાવરણને પવિત્ર બનાવે છે, સુગંધિત બનાવે છે. તેવી રીતે હું મારા જીવનને સુગંધિત અને પવિત્ર બનાવું. મારા જીવનના આચરણો એવા હોય કે જેના કારણે આજુબાજુનું વાતાવરણ પણ સુગંધિત બને, પવિત્ર બને. દીપક પ્રગટાવીએ છીએ, એ દીપક પ્રગટાવીએ છીએ એટલે પ્રકાશ મળે છે. એ દ્રવ્ય આરાધના થઈ.
પણ એની પાછળની ભાવ આરાધના એ છે કે મારા અંતરાત્માની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રગટે. પરમાત્મા, હું તારી સમક્ષ આ દીપક પ્રગટાવીને તારી ભક્તિ કરું છું, પણ એની પાછળનો મારો ભાવ છે મારા અંતરાત્માની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રગટે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે દ્રવ્ય પૂજા એ ભાવ પૂજાનું નિમિત્ત બનવું જોઈએ. આપણી દ્રવ્ય પૂજા સફળ ક્યારે થઈ કહેવાય? કે જે દ્રવ્ય પૂજા આપણા ભાવોને પ્રગટાવે, આપણા ભાવોને નિર્મળ કરે, આપણા ભાવોને વધુ ઉજ્જવળ બનાવે, આ ખરી ભક્તિ છે. એટલે દ્રવ્ય આરાધનાથી ભાવ આરાધના સુધી પહોંચવાનું છે. આજે તો આપણે જિનેશ્વર ભગવાનની અરિહંત પરમાત્માની ભક્તિ કરી હશે, ઘણા બધાએ ભક્તિ કરી હશે, દેરાસર ગયા હશું, ઘરે આપણે પરમાત્માની પ્રતિમાના દર્શન કર્યા હશે, આ બધું જ કર્યું હશે. પણ આ 9 દિવસો આપણા જીવનની અંદર ભાવને પુષ્ટ કરનારા, ભાવને વધુ વધારનારા બનવા જોઈએ. એટલે દરેક ક્રિયાની પાછળનું એનું જે હાર્દ છે એ હાર્દને આપણે સમજવાનું છે. અંતરાત્મામાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાય તો આપણી ઘણી બધી દુવિધાઓ છે, ઘણા બધા સંશયો છે, એ બધા જ નાશ થઈ જાય. જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિ કરી, પણ સાચી ભક્તિ તો એમની આજ્ઞાનું પાલન છે. જીનાજ્ઞાનું પાલન, એમણે જે કહ્યું છે તેનું આપણે આચરણ, એ સાચી ભક્તિ છે. એટલે આપણી બાહ્ય ભક્તિ પરમાત્માની આજ્ઞાનું પાલન કરવા સુધીની પહોંચે તે આપણે સમજવાનું છે. અને આ સમજવા માટે આપણી સમક્ષ એક બહુ મોટું અનુષ્ઠાન આપણને મળે છે. અને એ અનુષ્ઠાન છે આ 9 દિવસ દરમિયાન શ્રીપાલ રાજાના જીવનની કથાને આપણે સાંભળવી, શ્રીપાલ અને મૈનાના જીવન ચરિત્રને સમજવું. શ્રીપાલ રાજાનો રાસ આ 9 દિવસ દરમિયાન વંચાય છે. પર્યુષણ એક વાર આવે, પર્યુષણની અંદર આપણે કલ્પસૂત્ર સાંભળીએ, વર્ષમાં એક વાર સાંભળીએ, પણ હોળી 2 વાર આવે અને બંને વાર આપણે શ્રીપાળ મહારાજાનું જીવન ચરિત્ર એમના રાસ દ્વારા સમજવાની કોશિશ કરી. એનું શ્રવણ કરવાથી દ્રવ્ય આરાધનામાંથી ભાવ આરાધના તરફ કેવી રીતે વધી શકાય તેની વાત કરવામાં આવી છે. શ્રીપાલ રાજાનો રાસ એ ગ્રંથનું નામ છે, શાસ્ત્રનું નામ છે. વિનય વિજય મહારાજ એના રચયિતા છે. શાસ્ત્રો 2500 વર્ષ 2600 વર્ષ પહેલા શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના મુખેથી જે દેશના નીકળી એ દેશનાને ગણધર ભગવંતોએ સાંભળી, ઝીલી અને એમને સૂત્રબદ્ધ કરી એ સૂત્રો પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયા. આપણા માટે આ આખું વર્ષ આનંદનું વર્ષ હોવું જોઈએ, કારણ કે આ વર્ષ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના 2550માં જન્મ કલ્યાણક નું વર્ષ છે. પરમાત્માના કલ્યાણકનું વર્ષ છે. અને આ વર્ષ દરમિયાન આપણે પરમાત્માને જુદા જુદા પ્રસંગોએ જુદી જુદી રીતે એમને યાદ કરીશું. આવો એક અદ્ભુત આપણને અવસર મળ્યો છે. વિનય વિજય મહારાજ આજથી 300 વર્ષ પહેલા થયા. એમણે જોયું કે હવે લોકો પ્રાકૃત ભાષા ભૂલી ગયા છે, સંસ્કૃત ભાષા આવડતી નથી, ગુજરાતી ભાષા સિવાય, હિન્દી ભાષા સિવાય બીજું કઈ જાણતા નથી. એવા લોકો ઉપર ઉપકાર કરવા માટે એમણે ગુજરાતી ભાષામાં ગ્રંથો લખવાનો પ્રારંભ કર્યો.
વિનય વિજય મહારાજ બહુ જ્ઞાની હતા. એમણે પોતાના જીવન દરમિયાન 2 લાખ શ્લોકો રચ્યા છે, જુદા જુદા ગ્રંથો રચ્યા છે. અને એ ગ્રંથો આરાધનાના ગ્રંથો છે. એમણે પુણ્ય પ્રકાશ સ્તવન રચ્યું કે આપણા જીવનની અંતિમ આરાધના કેવી હોવી જોઈએ. એક શ્રાવક પોતાના જીવનની અંદર અંતિમ આરાધના કેવી રીતે કરવી જોઈએ તેનું માર્ગદર્શન એમણે આપ્યું છે. આપણે જ્યારે લોગસ બોલીએ છીએ ત્યારે લોગસની અંદર એક વાત બોલીએ છીએ આપણે, સમાહી વરમ ઉત્તમમ દિનતો, મને ઉત્તમ એવી સમાધિ પ્રાપ્ત થાઓ. ઉત્તમ એવી સમાધિ માંગીએ છીએ, પણ એ સમાધિ કઈ એમનેમ નથી મળી જતી. એ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધના કરવી પડે. અને સાધના એટલે રોજે રોજની સાધના. આ કોઈ એવો લાડવો નથી કે કોઈ આપણા મુખની અંદર મૂકી દે અને આપણને એનો સ્વાદ મળવા લાગે. સમાધિ માગીએ છે જરૂર, પણ એ રોજે રોજ માગીએ છીએ. એ એટલા માટે રોજે રોજ માગીએ છીએ કે આપણને રોજ એ દ્વારા એક પ્રેરણા મળે છે, એક મનની અંદર ભાવ જાગે છે કે રોજ આરાધના કરવાથી, રોજ સાધના કરવાથી જીવનના અંતે આપણને સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. જે રોજ સાધના કરે છે તેના જીવનનો અંત પણ સુખમય હોય છે. એટલે જીવનના અંતને સુખમય બનાવવું હોય તો સાધના આજથી જ શરૂ કરવી પડે. એ સમજવા માટે એમણે પુણ્ય પ્રકાશનું સ્તવન લખ્યું કે એક શ્રાવકે, એક સાધકે પોતાના જીવનની અંદર આરાધના કરવી હોય તો કેવી રીતે કરવી. તેવી જ રીતે એમણે આગમ ગ્રંથોને સમજવા માટે લોક પ્રકાશ નામનો એક ગ્રંથ લખ્યો કે જે લોક પ્રકાશ ગ્રંથનું અધ્યયન કરે તેને આગમ ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવું સરળ થઈ પડે. એમણે રોજે રોજ આપણા મનના ભાવો કેટલા બધા પરિભ્રમણ કરતા હોય છે. કશાયો તો આપણી ઉપર હાવી થઈને પડેલા છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આપણે ડગલે ને પગલે કરતા હોઈએ છીએ. ડગલે ને પગલે આપણને ગુસ્સો આવી જાય, ડગલે ને પગલે આપણે અહંકાર કરીએ. ઈગો આપણો એટલો બધો છે કે આપણને ડગલે ને પગલે ઈગો આવીને ઉભો રહે છે. આ ઈગોને ઇરેઝ કરવાની કળા આપણને આવડતી નથી. વધારવાની કળા શીખેલા છીએ અથવા શીખવી પડી નથી આપણી અંદર. રોજ એના થર જામતા જ જાય છે, જામતા જ જાય છે. સાધના કરનાર સાધક ઈગોને ઇરેઝ કરતો જાય છે. માયા એટલે કપટ કેટલું બધું અંદર પડેલું છે. લોભ, ગ્રેડીનેસ, સ્વાર્થ, આ બધું એટલું ઠાંસીને ભર્યું છે. સાધક એને સમજવા લાગે છે. સાધના કરતા કરતા એને જણાય છે કે આ ખરાબ છે. પણ એનો પ્રારંભ ક્યાંથી કરવો? એનો પ્રારંભ એક છે તે ભાવથી, ભાવનાથી. આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે કીજે દાન, ભાવે જીનવર પૂજીએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન. જો આપણે ઉત્તમ ભાવો ભાવીએ તો આપણી અંદર આ વિકારોને દૂર કરવાની શક્તિ જન્મે છે. અને બીજી બહુ મહત્વની વાત છે કે ભાવના ભાવવામાં 1 પૈસાનો પણ ખર્ચો નથી, અને છતાંય આપણે ભાવના ભાવતા નથી. આ વિનય વિજય મહારાજને થયું કે મારે સંસારના જીવોને કેવી રીતે ભાવના ભાવવી એ શીખવાડવું છે. એટલે ગ્રંથ લખ્યો એમણે શાંત સુધારસ, કે જેના દ્વારા આપણા મનના વિકારો શાંત થઈ જાય.
અને આપણને સુધારસ, સુધા એટલે અમૃત, અમૃત રસનું પાન કર્યું હોય એવો અનુભવ થાય. બહુ અદ્ભુત ગ્રંથ છે. ભાવના કેવી રીતે ભાવવી જોઈએ. ભાવે કેવળ જ્ઞાન, એટલે ભાવ ભાવતા ભાવતા આપણે આપણા પોતાના આત્માને નિર્મળ બનાવી શકીએ. આ વિનય વિજય મહારાજ વૃદ્ધ થયા છે, પ્રસિદ્ધિ છે એમની ચારે બાજુ. એમના જીવનકાળ દરમિયાન જ એમના ગ્રંથો લોકો ભણવા લાગ્યા હતા. સંઘ એકઠો થયો છે. વિનય વિજય મહારાજ પાસે આવીને વિનંતી કરે છે કે મહારાજ, આ શાશ્વતી ઓળીની આરાધના અમારે સારી રીતે થઈ શકે એટલા માટે અમને એક ગ્રંથ રચીને આપો. ગુજરાતી ભાષામાં એવો ગ્રંથ રચીને આપો કે અમને એ દ્વારા પ્રેરણા મળતી રહે. વિનય વિજય મહારાજે કીધું, સંઘને કહ્યું કે તમારી ભાવના તો ઘણી બધી મોટી છે, ઊંચી છે, અને મને એ ભાવના પૂરી કરવાનું મન પણ છે, પણ હું જાણું છું કે હવે મારું આયુષ્ય બહુ લાંબુ નથી, હું બહુ લાંબુ જીવવાનું નથી, અને આજે હું ગ્રંથ લખવાની શરૂઆત કરીશ તો કદાચ ગ્રંથ મારાથી પૂરો નહીં થઈ શકે. સંઘ વિનંતી કરે છે કે મહારાજ, આપના હાથે આ ગ્રંથ લખાયો હશે તો એ ગ્રંથનું શ્રવણ કરીને અનેક જીવોનું કલ્યાણ થશે, માટે સંઘની વિનંતીને માન્ય કરો. મહારાજ સાહેબ એ વિનંતી સાંભળ્યા પછી પણ કહે છે કે મારામાં શક્તિ નથી, હવે હું કોઈ નવું કાર્ય હાથમાં લઈ શકું તેમ નથી. સંઘે ફરજ પાડી કે આ સંઘની આજ્ઞા છે. વિનય વિજય મહારાજે કીધું કે આ તમારી આજ્ઞાનો અનાદર નથી કરી શકતો, પણ મારી પણ એક શરત છે કે જો આ ગ્રંથ રચતા રચતા મારું મૃત્યુ થઈ જાય, કાળધર્મ થઈ જાય, તો એ ગ્રંથ પૂર્ણ કરવાની જવાબદારી મહોપાધ્યાય યશો વિજયજી જો સ્વીકારે તો હું ગ્રંથ લખવાનું પ્રારંભ કરું. સંઘ જાય છે મહોપાધ્યાય યશો વિજયજી પાસે. યશો વિજયજી સંઘની વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે જો કદાચ વિનય વિજયજી આ ગ્રંથ પૂર્ણ નહીં કરે તો હું એ બાકી રહેલો ભાગ પૂર્ણ કરીશ. સંઘ ખુશ થયો છે. વિનય વિજયજી મહારાજે લખવાનું શરૂ કર્યું. લખતા લખતા એમણે 750 ગાથા સુધીનું લેખન કાર્ય પૂર્ણ કર્યું અને કાળધર્મ પામી ગયા. અધૂરો રહ્યો ગ્રંથ. એ અધૂરા ગ્રંથની પૂર્ણાહુતિ યશો વિજય મહારાજે કરી. વિનય વિજયજી મહારાજ સરળ ભાષામાં અને સુબોધ શૈલીમાં ગ્રંથો રચતા હતા. સુબોધ એટલે બહુ સરળતાથી આપણને સમજાઈ જાય એવા એમના ગ્રંથો છે. પણ યશો વિજયજી એટલે પ્રખર જ્ઞાની અને કઠિન ભાષામાં રચના કરનાર. એના માટે આપણી બુદ્ધિ તીવ્ર હોવી જોઈએ, આપણામાં બીજા વિષયોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, તત્વનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, તો જ આપણે યશો વિજયજીના ગ્રંથોને સમજી શકીએ. યશો વિજયજી મહારાજે બાકી રહેલો ભાગ પૂર્ણ કર્યો, પણ એમની જે શૈલી અને એમનું જે ચિંતન છે એ વિનય વિજયજી મહારાજ કરતા ઘણું જુદા પ્રકારનું છે. એમાં તત્વ છલોછલ ભરેલું છે. શરૂઆતના ભાગમાં કથા તત્વ બહુ છે, ત્યારે પાછળના ભાગમાં તત્વજ્ઞાન ઠાંસી ઠાંસીને ભર્યું છે. એટલે આપણને આ એક ગ્રંથનું અધ્યયન કરવાથી, આ એક ગ્રંથનું શ્રવણ કરવાથી બે પ્રકારનો લાભ થાય છે. અને એ લાભ છે આપણને કથા પણ જાણવા મળે છે અને તત્વ પણ સમજવા મળે છે. એવો આ શ્રીપાળ રાજાનો રાસ આ એમ્બિલની હોળી દરમિયાન વર્ષમાં 2 વાર
વાંચવામાં આવે છે, સાંભળવામાં આવે છે, એનું ચિંતન અને મનન કરવાનું છે. આ ગ્રંથ આપણને શું શીખવાડે છે? આ ગ્રંથનો એટલો બધો મહિમા શું છે કે જેથી આપણે એક જ વર્ષમાં 2 વાર એનું ચિંતન કરીએ છીએ, શ્રવણ કરીએ છીએ. આ ગ્રંથનો પ્રારંભ જે છે એ પ્રારંભ એક બહુ જ રોચક ઘટનાથી થાય છે. એની વાત આપણે કરીશું, પણ એના આખા ગ્રંથની પાછળનો જે સાર છે એ સાર આપણે સૌથી પહેલા વિચારીશું. આ ગ્રંથ આપણને કેટલાક પ્રશ્નો વિચારવા પ્રેરે છે અને બહુ અગત્યના પ્રશ્નો છે. જેમ જેમ આપણે આ ગ્રંથના સ્વાધ્યાયમાં આગળ વધતા જઈશું, જેમ જેમ આપણે એનું શ્રવણ કરતા જઈશું, તેમ તેમ આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ ગ્રંથ આપણને સૌથી પહેલું તો એ પૂછે છે કે આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે એનો ઉદ્દેશ શું છે, આપણો પર્પસ શું છે, આપણને જે આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. આ પ્રશ્ન આપણે રોજ સવારે ઉઠીને આપણી જાતને પૂછવો જોઈએ કે મને જે આ ભાવ મળ્યો છે, મને આ જે જન્મ મળ્યો છે, એનો ઉદ્દેશ શું છે? કયા ઉદ્દેશથી હું જીવી રહ્યો છું? શું મેળવવા માટે, શું પ્રાપ્ત કરવા માટે હું જીવી રહ્યો છું? આ જન્મની સફળતા શેમાં રહી છે? બીજો પ્રશ્ન છે કે આ જન્મની સફળતા શેમાં? આ મનુષ્ય જન્મ મને મળ્યો છે એ સફળ કઈ રીતે બને? કેવી રીતે એની સફળતા હું પ્રાપ્ત કરી શકું? આ બીજો પ્રશ્ન આપણે આપણી જાતને પૂછવાનું છે. આ પ્રશ્નો આપણને પોતાની અનાદિકાળની મોહની નિદ્રા પડેલી છે, અજ્ઞાનનો અંધકાર પડ્યો છે, એને દૂર કરવામાં અને મોહની નિદ્રાને તોડવામાં બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવનાર છે. પહેલો પ્રશ્ન આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે? બીજો પ્રશ્ન મનુષ્ય જીવનની સફળતા શેમાં રહી છે? ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે હું આખા જન્મારામાં દોડા દોડ કર્યા કરું છું. આ દોડા દોડી શેના માટે છે? બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. સામાન્ય લાગતો પ્રશ્ન પણ બહુ અગત્યનો છે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, બીજી જગ્યાએથી ત્રીજી જગ્યાએ આખા જન્મની અંદર આપણે દોડા દોડ કરીએ છીએ. એ શેના માટે છે? શું મેળવવા માટે આપણે આટલું બધું દોડ્યા દોડ કર્યા કરીએ છીએ? ચોથો પ્રશ્ન છે કોના માટે આપણે કરીએ છીએ આ બધું? પાંચમો પ્રશ્ન કયા ભાવ માટે આપણે આ કરીએ છીએ? આખો જન્મારો આપણે દોડા દોડી કરી એ કયા ભાવ માટે કરીએ છીએ અને કેટલા વખત માટે આપણે કરીએ છીએ? છેલ્લો અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે પરિણામે આપણને શું મળે છે? આ જન્મ આપણે છોડીને જવાના છીએ ત્યારે આપણે શું લઈને જવાના છીએ? ગુરુ નાનક પાસે એક નગરશેઠ આવ્યા છે. નગરશેઠ બહુ ધનવાન છે. ગુરુ નાનકને વિનંતી કરે છે कि गुरुजी आप कुछ स्वीकार कीजिए मेरे से, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं और कुछ आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि मेरा धन, मेरी मिलकत सफल हो जाए. गुरु नानक तो एना कोई जवाब आपता नहीं. मों ऊपर જરાય પરિવર્તન દેખાતું નથી. આ બધું ઘણી વિનંતી કરે છે ત્યારે છેવટે ગુરુ નાનક કહે છે કે ભાઈ એક કામ કર, પછી હું તારી વસ્તુ સ્વીકારવા તૈયાર થઈશ. સારું. ગુરુ નાનકે પોતાના થેલામાંથી એક સોય કાઢી, કપડા સીવવાની સોય. કીધું કે આ સોય હું તને આપું છું, તે આવતા ભાવમાં મને પાછી વાળજે તું. આ પાછી આપવા આવજે આવતા ભાવની અંદર. ખુશ થયો.
નગર શેઠ બહુ ખુશ થયા કે મને કામ સોંપ્યું, પણ ઘરે લઈ જઈને વિચાર કરે છે કે આ કયું કામ. મને કહ્યું કે આ પાછી આપવા આવજે આવતા ભવની અંદર. શું આ સોયને આવતા ભવની અંદર હું લઈ જઈ શકીશ? આ ચિંતનમાં પડી ગયો. આખી રાત વિચાર કર્યા કરે છે. વિચાર કરતા કરતા ખબર પડી કે એક સોય જેવી તુચ્છ વસ્તુને પણ હું અહીંયાથી આવતા ભવમાં લઈ જઈ શકવાનો નથી. અને આ આટલી બધી સંપત્તિ ભેગી કરીને હું કોના માટે આ બધો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું? સવાર પડતા જ ઉઠીને ગુરુના પાસે ગયો, ચરણે પડીને કહે છે कि आपने जो काम सौंपा है वो मेरे से नहीं हो पाएगा, आपको वापस लौटाने आया. गुरु नानक કહે છે કે માણસને જે મળ્યું છે એને ભેગું કરવામાં એ પડ્યો છે. અહીંયાથી એક પણ વસ્તુ એ લઈ જઈ શકવાનો નથી, અને છતાંય આ પ્રયત્ન કરે છે. એટલે અંતિમ પ્રશ્ન આ શ્રીપાળ મહારાજાના રાસને સાંભળતા સાંભળતા આપણા મનની અંદર એ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે પરિણામે આપણે મેળવવાનું શું છે. શ્રીપાળ અને મૈણાએ તો જીવનનો ઉદ્દેશ શીખી લીધો હતો. સફળતા શેમાં છે એ જાણી લીધી હતી. શેના માટે દોડાદોડી કરી રહ્યા હતા એ પણ એમને ખબર હતી. કોના માટે કરી રહ્યા છે એ પણ એમને ખ્યાલ હતો. કયા ભવ માટે કરી રહ્યા છે એ પણ એમને ખ્યાલ હતો. અને કેટલા વખત માટે આ બધું કરી રહ્યા છે એ પણ એને ખ્યાલ હતો. અને એટલે એમણે પોતાના જીવનની અંદર સાધવા જેવું હતું તે સાધી લીધું. નવપદની આરાધના કરી. આ વિનય વિજયજી મહારાજ શ્રીપાળ રાજાના રાસના પ્રારંભની અંદર આપણને જણાવે છે, કલ્પવેલી કવિયણ તણી સરસ્વતી કરી સુપસાય, સિદ્ધ ચક્ર ગુણ ગાવતા પૂરી મનોરથ માય. કલ્પવેલી કવિયણ તણી, કલ્પ વૃક્ષ જેવા છે કોણ? સરસ્વતી દેવી. મનની અંદર જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે ભાવ પરિપૂર્ણ થાય જો સરસ્વતી દેવીની કૃપા હોય તો. આજથી 600 વર્ષ પહેલા એક મહાન જૈનાચાર્ય થઈ ગયા. તેમનું નામ મુનિસુંદર સુરી મહારાજ. મુનિસુંદર સુરી મહારાજ એટલે આપણે જે નવસ્મરણ કહીએ છીએ એ નવસ્મરણમાં ત્રીજું સ્મરણ શાંતિકરમ. એ શાંતિકરમના રચયિતા, એના રચનાર મુનિસુંદર સુરી મહારાજ. એમણે બીજા અનેક ગ્રંથો રચ્યા છે. એમની આરાધના, એમની સાધના ઘણી બધી ઊંચી હતી. સંઘ આવ્યો છે એમની પાસે. એમને કહ્યું કે આ સંસારની અંદર મહામારી ફેલાઈ છે. આપણે એક મહામારીમાંથી પસાર થયા છીએ. એટલે આપણને ખબર છે કે મહામારી, કોરોના નામની મહામારીમાંથી આપણે પસાર થયા છીએ. એટલે આપણને ખબર છે કે મહામારી કેટલી ભયંકર હોય છે. સંઘ કહે છે કે આ સંસારની અંદર મહામારી ફેલાઈ છે, લોકો ટપોટપ મરી રહ્યા છે. આપ સમર્થ છો, આપની પાસે જ્ઞાન છે, આપની પાસે શક્તિ છે, આપની પાસે સાધના છે, આપ સિદ્ધ પુરુષ છો. આપના સાધનાના બળે જગતના જીવોનું કલ્યાણ થઈ શકે એમ છે, દુઃખો દૂર થઈ શકે. એટલે સંતો માટે કહેવાયું કે બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય. સંતો કેવા છે તો કહે છે કે બહુજન હિતાય. આ સંસારની અંદર આ સંતો, આ મહાત્માઓ અનેક જીવોના સુખ માટે હોય છે, અનેક જીવોના હિત માટે હોય છે. એ જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં જીવોને સુખ ઉપજે, દોડીને જાય લોકો. અને એ જ્યારે ઉપદેશ આપે ત્યારે એમની ઉપદેશની અંદર વિશેષતા હોય છે. 3 પ્રકારની વિશેષતા હોય છે. એમનો ઉપદેશ એમને પોતાની લાંબી સાધનામાંથી, ખૂબ લાંબા અધ્યયનમાંથી
એનું પરિણામ રૂપે આપણને એ ઉપદેશ સાંભળવા મળે છે. એટલે પ્રભુના માર્ગને સમજાવવા માટે એમણે જે શાસ્ત્રોનું દીર્ઘકાળ સુધી, લાંબા કાળ સુધી ચિંતન કર્યું હોય છે. ચરવિત ચરવણ, જેવી રીતે મૂળ આ શબ્દ તો સંસ્કૃત ભાષાનો છે. ચરવિત ચરવણ, ગાય માટે આ શબ્દ વપરાય છે. ગાય ઘાસ ચરવા નીકળે ત્યારે જુદી જુદી જગ્યાએથી થોડું થોડું ઘાસ ચરી આવે અને પછી પોતાના સ્થાન પર આવીને બેસી જાય અને જેટલું ઘાસ એને ખાધું હોય એ પાછું બહાર કાઢે પોતાના મોઢામાં અને એને વાગોળે. હિન્દી ભાષામાં એને જુગાલી કહે છે કે એને વાગોળે 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 અને એ વાગોળતો જાય. જેમ જેમ એ વાગોળતો જાય, ગાય એ ઘાસ વાગોળતી જાય એટલે એ ઘાસમાંથી દૂધ બને છે. એવી રીતે શાસ્ત્રોનું વારંવાર એમણે ચિંતન કર્યું હોય, શાસ્ત્રનું વારંવાર એમને અધ્યયન કર્યું હોય ને એમાંથી જે દૂધરૂપી નવનીત એમાંથી સાર મળે છે એ લોકો સુધી પહોંચાડે છે. આપણને તો મહાવીર અને ગૌતમ સ્વામીના સંવાદની એક જ વાત ખબર છે કે ઉપનેય વા વિગમેય વા ધુવેય વા, આ 3 શબ્દોની જ ખબર છે. પણ ગૌતમ સ્વામીએ આ 3 શબ્દો સાંભળીને દ્વાદશાંગીની રચના કરી કાઢી. એટલે કહે છે કે શ્રી વર્ધમાના ત્રિપદીમ વાપ્ય મુહૂર્ત માત્રેણ કૃતાની યેન અંગાની પૂર્વાણી ચતુર્દશાથી, કે પરમાત્મા પાસે તો માત્ર 3 પદ સાંભળ્યા છે. એ 3 પદ સાંભળીને શ્રી વર્ધમાના ત્રિપદીમ વાપ્ય મુહૂર્ત માત્રેણ કૃતાની યેન, એક મુહૂર્ત માત્રમાં એમણે દ્વાદશાંગીની રચના કરી. અને દ્વાદશાંગી એટલે કેટલું વિશાળ શાસ્ત્ર, આટલી બધી એમની પ્રજ્ઞા, એમની બુદ્ધિ, એમનું જ્ઞાન વિસ્તરેલું હતું કે 3 પદમાં એમને આટલું બધું જ્ઞાન સમજાયું. આપણે 3 પદો અનેક વાર સાંભળ્યા છે પણ એ 3 પદોના રહસ્યને સમજતા નથી. જો એ સમજાઈ જાય તો ઘણા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જાય. આજે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે શ્રીપાળ મહારાજાને, શ્રીપાળ રાજાની અને વિનય વિજયજીએ રચેલા શ્રીપાળ રાજાના રાસની. એણે શું કર્યું? પોતાના જીવનને સમજવાની, પોતાના જીવનને સાર્થક સફળ કરવાની અને પોતાના જીવનની અંદર જે અમને અવસર મળ્યો છે એને સાર્થક કરવાની. પરમાત્માએ તો એમની અંતિમ દેશનામાં જે સૌથી ક્રાંતિકારી વચન આપણને આપ્યું છે એ ક્રાંતિકારી વચન છે સમયમ ગોયમ માપમાય. હે ગૌતમ, તું એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. અવસર ઓળીનો મળ્યો છે આપણને. આરાધના કરવાનો સમય આવે છે આપણી પાસે. આપણે હંમેશા બોલીએ છીએ કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ, આ 4 તત્વો આપણા જીવન ઉપર અસર કરનારા છે. કાળ એટલે સમય, આ ઓળીનો સમય છે, આરાધનાનો સમય છે. દ્રવ્ય આરાધના કરીને ભાવ આરાધના સુધી પહોંચવાનો સમય છે. સરસ્વતી દેવીની કૃપા પ્રાપ્ત એવા આ વિનય વિજયજી સરળ ભાષામાં આપણને શ્રીપાળ રાજાના રાસની વાત કરે છે. પછી આ શ્રીપાળ રાજાનો રાસ છે શું છે? તો અલીય વિઘન સવી ઉપસમે. જે ખરાબ વિઘ્નો છે, જે આપણા જીવનની અંદર આપણને આરાધના કરતા રોકે છે, આપણી અંદર જાત જાતના સંશયો પેદા કરે છે અને વિઘ્નો બની જાય છે, તે બધું જ શાંત થાય છે. જપતા જીન 24, વિતરાગ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા કરતા આપણા બધા જ વિઘ્નો ટળી જાય છે. નમતા નિજ ગુરુ પય કમલ જગમાં વાતે જગીશ. ગુરુ ભગવંતના ચરણોને
વંદન કરીને એ ગ્રંથની રચના કરે છે કે હું ચરણ કમળોની એટલે કે મારા ગુરુના ચરણ કમળની પૂજા કરું છું, વંદન કરું છું. શા માટે? શાસ્ત્રમાં એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે તતઃ કિમ, જો ગુરુ ન હોય તો પછી શું કામનું બધું? તતઃ કિમ, તો શું કામ? ગુરુ આપણી આંતરચક્ષુ ખોલવામાં બહુ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. એટલે આપણે જ્યારે મંગલાચરણ કરીએ છીએ ત્યારે કહીએ છીએ અજ્ઞાન તિમિરની અંદર ડૂબેલા મારી આંખોને જ્ઞાનરૂપી અંજન શલાકાથી ગાળનાર એ ગુરુ, હું તમને નમસ્કાર કરું છું, તમારું સ્મરણ કરું છું. ગુરુનું આ કાર્ય છે. ગૌતમ સ્વામી રાજગૃહી નગરમાં આવ્યા છે. શ્રેણિક મહારાજા એમની દેશના સાંભળવા આવ્યા છે. દેશનામાં એક ઉદાહરણ આપે છે અને કહે છે કે જે માણસ ઉપકારી એવા અરિહંત પ્રભુની ભક્તિ કરે છે, સિદ્ધ ભગવંતોને ભજે છે, આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુ ગુણવંત એવા સાધુઓને હંમેશા યાદ કરે છે, દુર્લભ દર્શન એટલે દુર્લભ સમ્યક દર્શનને મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે, જ્ઞાન ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે, ચારિત્ર અને તપનું આચરણ કરે છે, એ સિદ્ધ ચક્ર બની જાય છે. એટલે કે આ 9 પદ, એ 9 પદ સિદ્ધ ચક્ર બને છે. સિદ્ધ ચક્ર એટલે જે સિદ્ધિ અપાવનાર એવું અદ્ભુત ચક્ર, એવું યંત્ર કે જે આપણને સિદ્ધ પદ એટલે શાશ્વત સુખનું સ્થાન અપાવે છે. ઇહ ભવ પરભવ એ હથી સુખ સંપદ સુવિશાલ, રોગ સોગ રૌરવ ટળે જીમ નરપતિ શ્રીપાળ. ગૌતમ સ્વામીએ દેશનાની અંદર કહ્યું કે આ ભવ અને પરભવ, એની બંને ભવની અંદર એ સુખ સંપત્તિ, વિશાળ એવી સુખ અને સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. રોગ શોક અને દુર્ભાગ્ય એના ટળી જાય છે. એવી રીતે શ્રીપાળ રાજાના જીવનની આ કથા કે જેનાથી એને રોગ મટી ગયો, એનો શોક મટી ગયો, એનું દુર્ભાગ્ય દૂર થઈ ગયું, એના મૂળમાં છે આ 9 પદની આરાધના. અર્યંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર અને તપ. શ્રેણિક મહારાજાએ આ સાંભળ્યું, એને મનની અંદર પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે આ રાજાનું નામ હું પહેલી વાર સાંભળી રહ્યો છું. કોણ હતો એ રાજા ને એને શું કર્યું? આમ આ રાસનો પ્રારંભ થયો, રાસની શરૂઆત કરી. રાસની અંદર શ્રીપાળના જીવનની અનેક ઘટનાઓનું વર્ણન આપણને જાણવા મળશે. અને એ દરેક ઘટનાઓ પાછળ એમનો દ્રષ્ટિકોણ કેવો હતો. આજે સવારના સ્વાધ્યાયની અંદર એક વાત કરવામાં આવી હતી કે આ બધી કથાઓ આપણને શા માટે કહેવામાં આવે છે. શ્રીપાળ મહારાજાના દુઃખો, એમાંથી કેવી રીતે પાર પડ્યા, કેવી રીતે સંપત્તિ મળી, કેવી રીતે એમને રાજ્ય મળ્યું, એ બધું જણાવવા માટે ના, શાસ્ત્રકારોને એ જણાવવું નથી, પણ શાસ્ત્રકારોને તો એ જણાવવું છે કે આ જગતની અંદર છોડવા જેવું શું છે, મેળવવા જેવું શું છે, આ સંસારની અંદર પ્રશંસા કરવા યોગ્ય શું છે. એ જો બરાબર સમજાય તો બેડો પાર થઈ જાય. શ્રીપાળ રાજાના કથાનું આપણે શ્રવણ કેટલાક મુખ્ય પ્રસંગોથી કરીશું, અને એ મુખ્ય પ્રસંગોની અંદર આપણે જોઈશું કે એનું તાત્વિક ચિંતન શું હોવું જોઈએ.
કેવી રીતે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ એ બરાબર સમજાયા તો આપણો આ 9 દિવસનો શ્રવણ સ્વાધ્યાયનો ક્રમ સાર્થક થઈ જાય, આપણને આનંદ આવે. શ્રીપાલ મહારાજાના જીવનની વાત તો કરી અહીંયા, પણ વિનય વિજયજી કહે છે કે મારે તો આ સિદ્ધ ચક્રના ગુણ વર્ણવા છે, સિદ્ધ ચક્રની આરાધનાની વાત કરવી છે. અને એ વાત કરવામાં તે કહે છે કે ઉજ્જૈની નામની નગરી હતી. એ નગરની અંદર પ્રજાપાલ નામનો રાજા છે, એની 2 રાણીઓ છે. કથા તત્વ હું થોડુંક ઝડપથી લઈ જઈશ અને એ તત્વજ્ઞાન છે તેના ઉપર થોડોક આપણે વધુ ફોકસ કરીશું. કારણ કથા તો ઘણી બધી વાર સાંભળી હશે, પણ એની પાછળનું જે રહસ્ય છે એ રહસ્ય આપણે ઘણી બધી વાર સ્કીપ કરી દીધું હશે. આપણે એના પ્રત્યે લક્ષ્ય નહીં આપ્યું હોય, એટલે આપણે એ વાત કરીશું, એને સમજવાની કોશિશ કરીશું. સૌભાગ્ય સુંદરી અને રૂપ સુંદરી નામની એમની 2 રાણીઓ છે. સૌભાગ્ય સુંદરી એની વાત કરે છે અહીંયા કે સૌભાગ્ય સુંદરી કેવી છે અને રૂપ સુંદરી કેવી છે. સૌભાગ્ય સુંદરી સુંદર તો છે પણ મિથ્યાત્વી છે. મિથ્યાત્વ સાચાને ખોટું માનવું અને ખોટાને સાચું માનવું. મારું તે સાચું, મારું તે સારું, તારું ખરાબ, આ મિથ્યાત્વ છે. પોતાને જ મહાન ગણવું, ખોટાને સાચું માનવું, સાચાને ખોટું માનવું. એનો વિસ્તાર એટલે આ બહુ સરળ શબ્દોમાં મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા તો કરી, પણ એનાથી આપણને ઘણી બધી બાબતોની સ્પષ્ટતા થતી નથી. એટલે એને થોડો વિસ્તાર કરીને સમજવાની કોશિશ કરીએ. આપણા જીવનની અંદર 2 દૂષણો પડેલા છે, 2 વિકારો છે. એક અજ્ઞાન પડેલું છે અને બીજો આગ્રહ પડેલો છે. આપણે જે આગ્રહ લઈને, એટલે કે જે આપણે માનીએ છીએ એ સાચું શું છે એ જાણવાને બદલે આપણી માન્યતા, આપણી બાબતો સાચી છે એવા પ્રકારનો એક આગ્રહ, અને એ આગ્રહથી મિથ્યાત્વ આવે છે. આગ્રહના કારણે આપણે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અને બીજું અજ્ઞાનના કારણે. આગ્રહ અને અજ્ઞાનથી આ સંસારની અંદર આપણે સાચું સમ્યક દર્શન, સમ્યક્ત્વ, સમકિત પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે આગ્રહ છોડવો પડે અને અજ્ઞાનને દૂર કરવું પડે. અહીંયા કહે છે કે આ જે સૌભાગ્ય સુંદરી છે એ મિથ્યાત્વી છે. એ સાચાને ખોટું, ખોટાને સાચું. હવે એ કેવી રીતે, એને યોગ માર્ગની અંદર શાસ્ત્રીય રીતે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો બહુ સુંદર વાત કરી છે યોગ માર્ગની અંદર. અનિત્ય, દુઃખ, અનાત્મ શું? નિત્ય, સુખ, આત્મખ્યાતિ, અવિદ્યા. અજ્ઞાન, અવિદ્યા છે, અજ્ઞાન છે. એટલે અનિત્ય જે છે એને આપણે નિત્ય માનીએ છીએ. દુઃખરૂપ છે તેને આપણે સુખરૂપ માનીએ છીએ. આપણું નથી તેને આપણું માનીએ છીએ. અને એથી આપણે સત્યથી વેગળા રહીએ છીએ. અનિત્ય, અશુચિ, દુઃખ, અનાત્મ શું? નિત્ય, શુચિ, સુખ, આત્મખ્યાતિ, અવિદ્યા. અનિત્યને નિત્ય માનવું, અશુચિને શુચિ માનવું, દુઃખને સુખરૂપ માનવું, અને પોતાનું નથી, અનાત્મ છે એને પોતાનું માનવું. ગૌતમ બુદ્ધ એમનો જે માર્ગ છે એ માર્ગની અંદર 3 તત્વોની વાત કરે છે.
એ કહે છે કે આ સંસાર અનિત્ય, દુઃખ, અનાત્મ સ્વરૂપ છે. સંસાર અનિત્ય છે, આપણે એને નિત્ય માનીને પકડીએ છીએ. આખા જન્મારાના દરમિયાન આપણે એવું માનીને બેઠા છીએ કે આ બધું શાશ્વત જ છે અને સાથે રહેવાનું છે, હંમેશા સાથે રહેવાનું છે. પકડીને બેઠા છીએ એટલે રાગ વધ્યો છે, સ્વાર્થ વધ્યો છે. અનિત્યમાં નિત્યતાનો આપણે આગ્રહ કરીને બેઠા છીએ. અશુચિ છે એને સૂચિ માનીને, એટલે અશુચિ એટલે અપવિત્ર, એને પવિત્ર માનીએ છીએ. આ સંસારની અંદર સૌથી ખરાબમાં ખરાબ યંત્ર જો કોઈ હોય તો એ આપણું શરીર છે. શરીર રૂપી યંત્ર આ દુનિયાનું સૌથી ખરાબમાં ખરાબ યંત્ર છે. દુનિયાના બીજા યંત્રોની અંદર કાચો ખરાબ માલ નાખવામાં આવે અને એમાંથી સારો સુંદર માલ બનીને આવે અને બજારમાં તમે વેચી શકો, એના પૈસા ઉપજાવી શકો. જ્યારે માનવ શરીર રૂપી જે યંત્ર છે એ યંત્રની અંદર તમે મોંઘામાં મોંઘી વાનગીઓ, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પદાર્થો અંદર નાખો અને અપવિત્ર થઈને નીકળે. કોઈ એની સામું પણ જોવા તૈયાર ન થાય, કોઈ એને સૂંઘવા પણ તૈયાર ન થાય. એટલા માટે આ જગતનું જે ખરાબમાં ખરાબ યંત્ર છે એ માનવ દેહ છે. એ માનવ દેહ અશુચિતાના કારણે ખરાબ છે. એ અશુચિ, એની અંદર અપવિત્રતા પડેલી છે. એને આપણે પવિત્ર માનીને જીવી રહ્યા છીએ. એટલા માટે આરાધનાની અંદર સૌથી પહેલી શરૂઆત થાય છે તે કાયોત્સર્ગથી થાય છે. કે કાયાનો ઉત્સર્ગ, કાયાનું વિસર્જન કરતા શીખો. જ્યારે તમે કાયાનું વિસર્જન કરતા શીખી જશો તો કાયાનું મમત્વ છૂટશે. કાયાનું મમત્વ છૂટશે તો તમને સાચો માર્ગ મળશે. તો અહીંયા આ જે સૌભાગ્ય સુંદરી રાજાની પહેલી રાણી છે, એ સૌભાગ્ય સુંદરી છે, એ મિથ્યાત્વી છે. એ અનિત્યમાં નિત્ય, અશુચિમાં શુચિ, દુઃખમાં સુખ અને પોતાનું ન હોય તેવી વસ્તુને પોતાની માને છે. આ અવિદ્યાથી છલોછલ ભરાયેલી છે. જ્યારે બીજી રાણી રૂપ સુંદરી એ સમકીતી છે, એને સમ્યક દર્શન થયેલું છે. સમ્યક દર્શન હોવાને કારણે એનું વર્ણન, એનું વર્તન પેલી સૌભાગ્ય સુંદરી છે એના કરતા ભિન્ન પ્રકારનું છે. અને એનો પ્રભાવ ક્યાં પડે છે? સંતતિ ઉપર પડે છે. જ્યારે બાળકો જન્મે છે ત્યારે એ બાળકોનું પાલન પોષણ, એ બાળકોની જીવનની ઘડતરની બાબતો બદલાઈ જાય છે. સમકીતી જે સમ્યકદર્શી છે એ પોતાના બાળકની અંદર એવા સંસ્કારો આપશે કે જેથી આ સંસારની અંદર ભટકી ન પડે. જ્યારે મિથ્યાત્વી હશે તે પોતાના બાળકોની અંદર સંસાર વૃદ્ધિ પામે, સંસારની વૃદ્ધિ થાય તેવા જ નિમિત્તોના સંસ્કારો તેના અંદર પાડતા રહેશે. તો આપણા જીવનની અંદર આપણે કેવી ભાવના, સમ્યક દર્શનની ભાવનાથી જીવી રહ્યા છીએ કે મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલા છીએ, અને ત્યાંથી જ માર્ગ ફંટાઈ જાય છે, માર્ગ બદલાઈ જાય છે. તો એ માર્ગને સમજવાની વાત આપણે આવનારા સમયની અંદર કરીશું, આવતીકાલે કરીશું. સમય ઘણો બધો થઈ ગયો છે એટલે અહીંયા આપણે અટકીશું. 5 મિનિટનો સમય આપણે પ્રશ્નોત્તર માટે રાખીશું. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. અને સામાન્ય રીતે મિનલબેન, અમારે સાથે એક પ્રદીપભાઈ જોડાયેલા છે. એ પ્રદીપભાઈ સામાન્ય રીતે પ્રશ્નોનું સંચાલન કરતા હોય છે ખૂબ સારી રીતે એ પ્રશ્નોત્તર માટે. તો જો તમારી પરમિશન હોય તો આપણે એ
બાબતનું એમને ના, સંચાલન જરૂરથી પ્રદીપભાઈ, ગો હેડ. પ્રદીપભાઈ તમે જોડાયેલા હો તો પ્રદીપભાઈ હાજી હા બોલો. પ્રણામ સાહેબ. હા બોલો. જીતુભાઈ, તમારો સવારના ટોપિક અને સાંજના ટોપિક કન્ટિન્યુઅસ છે કે જુદા જુદા છે? ના ના, જુદા જુદા છે. સવારે નવપદના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. સાંજના આપણે આ કથા શ્રીપાલ રાજાના રાસની અંદર આવતા તત્વની ચર્ચા કરીશું. એટલે બંને તદ્દન જુદા વિષયો ચાલી રહ્યા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલે ક્યાંક ક્યાંક એને કન્ટિન્યુટી મૂકીશું, ક્યાંક કોઈક બાબતો જેમ આજે આપણે વાત કરી કે સવારની અંદર દ્રવ્ય આરાધના, ભાવ આરાધનાની વાત કરી હતી, તો એવું ક્યાંક કોઈક ઉલ્લેખ આવશે, પણ બંનેના વિષયો ભિન્ન છે. બહુ સરસ. બીજું, આ સ્વાધ્યાય યુટ્યુબમાં મુકાશે કે નહીં? એ અહીંયાનો અમારી અહીંયા સાઇટ છે પ્રદીપભાઈ, એમાં આ 9 દિવસ પતી જશે અને પછી મુકાશે. ઓકે, ભલે. થેન્ક યુ. આભાર જીતુભાઈ. નહીં, તમે સંચાલન કરો. બીજા કોઈને પ્રશ્ન પૂછવા હોય ને તો આપણે જીતુભાઈ, સવારનો જે તમારો પ્રવચન છે એ ઝૂમ પર મૂક્યો છે? ના, રેકોર્ડ આજે નથી થયું. નથી મૂક્યો. તમે કરી શકો કે નહીં? વી વિલ ટ્રાય. તમે કરશો તો અમે ઉત્સાહથી જોડાશું. હા, ચોક્કસ. તમારો તો અમે ઘણો લાભ લઈએ છીએ. તમે તમારા સેન્ટરમાં જે મૂકો છો એમાંથી ઘણું અમને મળે છે. બને તો મૂકજો. હા, ચોક્કસ. અને અમને જો વહેલું કહો તમે ઘણા લોકોને કહી શકીએ અગાઉથી. યા, શ્યોર. મિનલબેન, જસવંતભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ, પ્રદીપભાઈ, એ બધા આપણે શ્રુત રત્નાકર ફાઉન્ડેશન સાથે બહુ ઘનિષ્ઠ રીતે જોડાયેલા છે. અને જસવંતભાઈ તો બહુ મોટા ડોનર પણ છે. એમણે અમેરિકાની અને વિશ્વની અનેક યુનિવર્સિટીઝમાં જૈન ચેર, જૈન ધર્મનો અભ્યાસ વધે એના માટે બહુ જ પ્રયત્ન કર્યો છે અને હજુ પણ કરી રહ્યા છે. બહુ જ સરસ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. નરેન્દ્રભાઈ તો અહીંયા પહેલા એટલાન્ટા હતા ને? હા, યસ. યસ. અને ઓળખું છું. હા, તમને ખ્યાલ નહીં હોય, હું સમીપની સિસ્ટર છું. ઓકે. યસ. The face looked familiar. અને મને એટલાન્ટાના બધા ઈમેલ આવે છે, એટલે ઈમેલમાં મને લિંક મળી, એટલે મેં તરત જીતુભાઈને અને બધા કોઈને પૂછ્યા વગર મોકલી દીધેલી. એટલે ના, સારું, બધાને લાભ મળ્યો. ધેટ ઇઝ સો ગુડ. કારણ કે અમારે જયારે વાત થઈ શ્રુત રત્નાકરમાં, એટલે ઘણા બધા ઇન્ટરેસ્ટ દેખાડ્યો કે અમારે સાંભળવું છે, એટલે પૂછ્યા વગર મેં શેર કરી દીધેલી લિંક. ઘણા બધા હાજર પણ છે અહીંયા નરેન્દ્રભાઈ. યસ, આઈ નો. અને નરેન્દ્રભાઈ, જસવંતભાઈ ને કઈ કહેવું છે? ઓકે, જસવંતભાઈ, ગો હેડ. મારે ખાસ એક વાત કરવી છે કે એટલાન્ટામાં બી ત્યાં એમરી યુનિવર્સિટીમાં અમે ભગવાન અનંતનાથ જૈન ચેર શરૂ કરેલી છે. 3 વર્ષ થઈ ગયા અને આ વર્ષે બધા ઇન્ટરવ્યુ ચાલે છે અને ફૂલ ટાઈમ પ્રોફેસર હાયર જો થઈ જશે તો ફોલમાંથી ત્યાં જૈન સ્ટડી શરૂ કરશે. કેન્ડલર સ્કૂલ ઓફ થિયોલોજી અને એમરી યુનિવર્સિટીમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રિલિજિયસ સ્ટડીમાં ડોક્ટર એલન ગાવ, she is teaching Jain study as well. Yeah. That is also nearby, I don't know how far it is from Atlanta, but there is a Midgetville, which is where there is a Georgia School of સિટી સ્કૂલ છે. ત્યાં આગળ બી આપણે જૈન ચેર શરૂ થઈ ગઈ છે અને અત્યારે ઘણો બધો સ્ટડી ચાલે છે. અને બાજુમાં ફ્લોરિડા તમારે થોડુંક દૂર છે, પણ ફ્લોરિડામાં બી
અત્યારે 3 ચેર થઈ ગઈ છે ફ્લોરિડા ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટીમાં, યુનિવર્સિટી ઓફ ફ્લોરિડામાં અને યુનિવર્સિટી ઓફ સાઉથ ફ્લોરિડા. અને અત્યારે ફ્લોરિડા એટલાન્ટિક યુનિવર્સિટીમાં અમે ભગવાન સંભવનાથ જૈન ચેર એસ્ટાબ્લિશ નું બધું ફંડ બધું પતી ગયું, પણ હવે 2-3 અઠવાડિયામાં એનું બધું નક્કી થઈને એનાઉન્સ કરશે. એટલે તમારા એ બાજુના રિજિયનમાં બી આવું બધું એકેડેમિક એજ્યુકેશનનું અમે બધું બહુ કામ આગળ કરીએ છીએ. એટલે બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. અને અત્યારે આ ટાઈમમાં વી નીડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ જૈનોલોજી ટુ for the entire world we need that. So ત્યાંના બધા જૈન સંઘો છે એ બધાનું આપણને જો બહુ સહકાર મળે ને તો આ જૈન ચેરનું આપણું કામ આગળ થાય. અને આટલામાં તમે જગદીશભાઈ શેઠને તો તમે ખાસ ઓળખતા જશો. એમને બી અમને બધી ચેરોમાં ઘણી બધી બહુ મદદ કરી છે જગદીશભાઈએ અને મધુભાઈને ખાસ. એટલે મને આજે આ એક મોકો મળ્યો એટલે મેં કીધું કે 1-2 મિનિટ. Nana, બહુ સરસ. I'm so glad that you shared this information with us. Thank And you. this Thank you is very a much. really, really very good. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ જીતુભાઈ. થેન્ક યુ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્રદીપભાઈ પૂછી લો, અને નહીં તો પછી અંતમંગલ કરીએ આપણે. મિનલબેન અંતમંગલ કરીએ પછી. મારા જવાબ મળી ગયા, પણ સવારે જો ઝૂમ માં મૂકો તો બહુ સારું. We will try, Pradeep bhai. Yeah. Can you let us મિનલબેન know that early if possible? અમારે કોઈ IT ના there is no somebody is not available in the morning, but we will try. Well, if you are desperate, I could do it for you. Okay. So you let me know. Sure, I will. Okay. I will need your phone number. So if you can, I can maybe from Jitu bhai I can. મારી પાસે છે, હું આપી દઈશ Yeah. તમને. Yeah. And if you can make me a co-host, even when you are a host, I can help you a lot. And Narendra bhai can help you a lot too. Oh, okay. Thank It's you. better. It's always good to have co-hosts around to help you. Right, right. Yeah. Thank you. નરેન્દ્રભાઈ અને પ્રદીપભાઈ એ બેનાથી આપણું જૈન સેન્ટરનું અહીંયા બધું કામ ચાલે છે. સરસ. તમે બધા નસીબદાર છો ત્યાં. ના, પાછળ બહુ મોટી ટીમ બધી હેલ્પમાં હોય છે. પણ સવારના તમારો ત્યાંના 11 વાગે ચાલુ થશે, રાઈટ? હા. એટલે અહીંયા અમારે સવારના 8 વાગ્યા હશે. Okay, just wanted to verify and make sure. Right, right. Yeah, but I will talk to the president. All you will need is one laptop. અને ત્યાં Wi-Fi હોય તો પ્રદીપભાઈ કીધું એમ we can do the rest of the hosting for you, and all you do is just join that Zoom meeting and then we can cover the rest. Yeah, sure. Yeah, appreciate your help. Sure. અને મારો નંબર પણ લઈ રાખજો જીતુભાઈ પાસેથી. Yeah, sure. Okay, thank you. Thank you. બસ હવે અંતમંગળ કરું જીતુભાઈ. શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરહિત નિરતા ભવન્તુ ભૂતગણા દોષા પ્રયાન્તુ નાશં સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોકાઃ ઉપસર્ગાક્ષયં યાન્તિ છિદ્યન્તિ વિઘ્નવલ્લય મનઃ પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે સર્વમંગલમાંગલ્યં સર્વકલ્યાણકારણં પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. પ્રણામ એવરીવન. તપસ્વીઓ બધા સાતામાં હશો. તમે બધા બી સાતામાં રહેજો. જીતુભાઈ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રણામ 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 પંડિતજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. જીતુભાઈ જય પ્રભુ. જય પ્રભુ. પ્રણામ જીતુભાઈ. હાજી પ્રણામ.
ઓડિયોનો મને તું સારાંશ આપી દે. હું મારી કવિતા કહી દે શું શીખી આજે કે આપણી પાસે. સરસ હું બધાનું સાંભળું છું પણ વોટ ઇઝ ધ મેસેજ આજનો? મેસેજમાં જે અત્યારના જિંદગીનો જે ટાઈમ છે એ સારી રીતે આપણે જે છે ને ઉપનયમાં વિજ્ઞયમાં જે ત્રિપદી ભગવાને રચી હતી એ ત્રિપદીનો પછી ઊંડાણ
મ્યુટ જ છે અત્યારે મ્યુટ જ છે. હા ના એ તો બંધ છે તમારે ખબર નહીં હજુ 7 જણ છે.